발전한 나라일수록 재앙이 많이 임할까요? And then the more that a nation is developed, why does disaster fall upon them even more? 영적 Diseases. 문제는 왜 생겨날까요? And why do spiritual problems arise? 왜 세계교회는 문을 닫고 있을까요? Why are the churches around the world closing their doors? 성경에만 있는 얘기인데요. 이 사탄이 세 가지 사건을 벌린 겁니다. This reason isn't recorded in any other book other than the Bible, and we see 3 events that took place through Satan. 그 첫 번째 사건이 에덴 동산 사건입니다. The first incident is the event of the Garden of Eden. 네가 능력을 얻어야지 왜 하나님을 믿느냐? You have to gain power. Why are you going to believe in God? 네가 하나님처럼 되는 거야. You can be like God. 두 번째 사건이 노아 홍수 시대의 사건입니다. The second event is the time of Noah's Ark. 사람들을요 네피림으로 만들어. And they made people go and face Nephilim. 세 번째 사건은 뭡니까? Then what is the third 바벨탑 incident? 사건이에요. It is the Tower of Babel. 바벨탑 사건을 일으켜가지고 하나님께 도전하는 거예요. Through the event of the Tower of Babel, what do? They go against God. 사단이 제일 무서워하는 게 누군지 압니까? Do you know who is Satan most fearful of? 그리스도라는 단어입니다. It is the word Christ. 그래서 여러분이 그 이름으로 바울처럼 24해버리면 반드시 역사합니다. And with that name, if you pray 24 hours like Paul, absolutely works will arise. Throughout the nation and the world, you have to confirm today, what is it that the Lord has given to you through the Bible? 성경에 있는 재창조 능력의 응답이 와야 된다니까요. These works and answers of recreation must come to us. 여러분이 그리스도 누리는 기도를 정시 기도한다면요. 모든 흑암 다 꺾인. The fact that you can have the scheduled prayer of enjoying Christ, all the 만약 force of darkness 24 is broken. 된다면 여러분은 운명을 뒤바꾸는 거예요. And if you can go take that prayer into 24-hour prayer, that can overturn your faith. 우리가 예배 드리는 것은요. 그리스도 이름으로 온 세계 흑암을 꺾는 빛을 비추는 일을 하는 거란 말이에요. When we come together for worship, it means that all the forces of darkness that's just seizing all the world completely crumbles. 첫 번째입니다. The first, 여러분은 그리스도를 누리고 전하는 왕 같은 사람이에요. you are the royal priesthood to enjoy and to relay Christ. What does that mean? 영적인 왕입니다. You are a spiritual king. 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Paul, do not be afraid. You must stand trial before Caesar. Remember these words. 여러분은 왕 같은 사명을 얻었어요. You have the commission in your heart. 두 번째는 뭡니까? Then what is the second thing? 여러분은 제사장의 사명 가지고 이 땅에 나가는 거예요. Now you are going into the world with a mission as a priest. As well. 여러분 때문에 모든 저주가 무너지는 재앙이 떠나가네요. Through you, 빛이 비치니까 all curses, all calamities will come to it. 전 중요한 도시마다 사람들을 멸망시키는 우상으로 가득 된 문화가 빠집니다. And every single time there's an important city, there is a culture of darkness that tries to destroy people. 그래서 여러분을 그들을 살릴 빛을 비춰줄 선지자로 불렀다. That's why God has called you as the prophets to shine the light of life to these people, to save them. 반드시 여러분 그리스도 이름으로 기도하는 것은요 응답하게 돼 있어요. All the things that you pray for in the name of Jesus Christ will absolutely bring answers. 그리스도 이름으로 건세 사용하면요 흑암이 무너지게 돼 있어요. And when you use the authority and the power of Jesus Christ, all the forces of darkness crumbles to the ground. 공부하기 전에 7 망대를 세우세요. Before you study, raise up the 7 partisans. 그것부터 세워야 됩니다. You have to raise those up first. Things 그리고 will happen. 7대 여정을 가는 겁니다. And then you embark on these 7 journeys. 우리의 이정표는 세 군데입니다. We have 3 goals. 성령의 인도받는 이정. It is first to receive the guidance of the Holy Spirit. To the 여러분에게 어려움이 Macedonia. 왔을 때는요 하나님은 전환점을 지금 주시는 거예요. And when you are faced with a hardship, God is giving you a turning point. 혹시 여러분 위기 와도요 그게 이정표입니다. And if you are faced with a crisis, that is your. 우리 속에 뭐가 각인되냐가 중요합니다. And so in this sense, what's imprinted in us is so 그래서 하나님의 important. 망대를 세워라. We have to raise up the partisans 절대 of God. 낙심하지 마라. Do not be 속지 discouraged. 마라. Do not be deceived. 오늘 그리스도로 말미암아 왕 선지자 제사장의 축복을 가지고 가시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ, that through Christ you will gain the blessings of being the royal priesthood. 하나님께 뭘 회복해야 되느냐? 성경에 약속하신 것, 우리 아버지께서 약속하신 것, 당연히 주실 거라고 약속하신 그걸 회복해야 되겠죠. 너는 청년의 때에 창조주를 기억해라. 허송세활을 하지 말고 세상에 방황하지 말고 하나님 안에 하나님 앞에 서서 신앙생활 제대로 해라. 그런 말이 되겠습니다. 울산뿐만 아니고 모든 곳에 방황하는 많은 청년들이 새벽 이슬처럼 회복되어 주님 앞에 나오는 것을 꿈꿔보고 그런 응답이 새롭게 시작되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 복음 아는 저와 여러분이 제대로 교회 중심으로 또 주일 예배 이런 중심으로 제대로 회복하면 세상을 살리는
모델 같은 응답이 나타나게 될 줄로 확신합니다. 모든 걸 준비하시지만 그래도 이스라엘이 내게 이렇게 되지기를 구하여야 할 것이다. 하나님의 능력이 결국은 나타나야 되는데, 그래 증인되는데 언제 나타나느냐? 저와 여러분이 믿음 갖고 기도할 때 나타나는 거예요. 기도 회복될 때 모든 게 회복될 줄 믿습니다. 성경에 당연히 우리에게 주시기로 약속하신 걸 회복해야 돼요. 성경적인 전도운동이 부산에서 울산에서 온 것과 같이 또 앞으로 일어날 것과 같이 프랑스 파리를 중심한 중요한 현장에 부르건 살리는 성경적 전도운동이 우리 준목을 통해 회복되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 개인이 회복할 것, 지금 메시지 계속 나옵니다만은 망대 축복 회복해야 돼요. 또 하나님이 준비하셨다면 그게 절대 망대 축복을 회복해라. 전도가 왜 안 됩니까? 답이 내면 망대로 세워져 버립니다. 망대로 세워지면 문이 열리게 돼 있어요. 당연히 회복해야 될 것. 개인 전도의 축복. 복음운동의 가장 근본은 내가 있는 현장에 하나님의 목적과 계획이 있음을 알고 거기서 예수 생명, 예수 능력 운동, 예수 치유 운동이 일어나는 거거든요. 특별히 영적 생명을 살리는 축복은 누구든지 누릴 수 있는 축복입니다. 회복하시길 바랍니다. 개인을 그리스도의 제자로 양육할 수 있는 메시지가 있어야 돼요. 5가지 기초. 준비된 대로 여러분 현장에 시작해야 돼요. 모이는 교회, 흩어지는 교회. 그런데 그 말씀이 현장에 역사해버려요. 여러분의 현장에 강단 메시지가 또 역사하는 거예요. 그게 올바른 교회 현장의 모습입니다. 제대로 전도할 수 있는 제자 10명만 한 지역에 찾아내면 그 지역은 완전히 영적으로 바뀐다 이 말이에요. 지교의 목적 중에 하나는 뭡니까? 전도운동이 일어나면 그걸 바탕으로 현장에 죽어가는 후대 살리는 거예요. 그러려면 그 현장의 문화가 바뀌어야 돼요. 그래야 현장을 살리죠. 전도 캠프를 전도만으로 생각하니까 그 배후에 감춰진 어마어마한 하나님 계획을 다 놓치고 사는 거예요. 저와 여러분이 모델로 일어나시길 바랍니다. 그게 70인 제자예요. 항상 전체를 생각하세요. 전체가 살아나면 결국은 내 현장도 다 살게 돼 있어요. 하나님이 문을 열시면 가야 돼요. 3가지 뜰이 있는 교회. 어떤 교회를 회복해야 되겠습니까? 우리에게 주신 5가지 정체성, 청년들이 그 응답을 누리는 주역 되시길 바랍니다. 모든 기관, 구역, 현장에 노예 캠프 그대로 적용해 보시라니까요. 믿음 가지고 확신 가지고 도전하면 그때부터 문이 열립니다. 그걸 움직이는 힘이 어디서 오느냐? 사모늘. 내가 있는 현장에서 시작하세요. 기도를 안 하기 때문에 문이 안 열리는 거예요. 강자의 세력을 꺾여버려야 돼요. 말씀이 성취되면서 증거가 와요. 그 속에는 말씀 운동을 지속할 사람은 따로 준비되어 있어요. 생명운동이. 그 지역의 흑암의 문화가 복음의 문화로 바뀌어버리는 증거 오게 돼요. 이걸 가지고 우리 후대들에게 복음문화센터의 영성을 전달해놓고 주님 앞에 가면 돼요. 영적으로 살려내는 축복을 이 땅에 주신 조직이 뭐냐? 교회라는 거예요. 주의 몸된 교회, 피값으로 사신 교회. 그렇지? 올바른 교회관 중요합니다. 복음문화센터. 울산의 RUTC요. 우리 교회가 아닙니다. 울산을 위한 교회예요. 그래서 초대교회 한 것처럼 교회 중심 볼 수 있도록 정의돼야 돼요. 하나님 중심 정말 기도하면서 내 생각 내려놓고 예배 중심 예배가 모든 것입니다. 거기 핵심 되는 거 말씀 중심 그 어떤 흑암의 역사도 그 앞에 설 수가 없어요. 말씀대로 되게 되어 있습니다. 당연한 그리스도 안에 대로를 수축하고 플랫폼을 만들어라. 어두움에 있는 사람들이 빛으로 몰려갈 수밖에 없도록 건축을 제대로 해놔야 돼요. 그러면서요 안테나 역할을 3가지 뜰이 있는 교회. 하나님 응답이 언제 시작됩니까? 결단할 때. 성경 전부 결단 중심입니다. 생명 결단입니다. 문제 속에 또 깨달은 거예요. 내가 완전 믿어야 되는데 아브라함이 조카롯을 떠나고 황무지를 선택했어요. 들으라는 시험입니까? 아닙니다. 하나님이 아브라함을 축복하시기 위한 시험이에요. 죽으면 죽겠습니다. 죽습니까? 안 죽어요. 하나님께서 불임절이라는 엄청난 축복의 증인으로 다니엘은 왕의 진미를 먹지 않기로 모든 박술술객들을 뛰어넘는 지혜를 하나님이 다니엘에게 여러분에게 그게 주어진다면 어떻게 되겠습니까? 여러분 현장에서 완전 승리하게 돼요. 초대교회가 잡혀 죽는데 결단했습니다. 마가다락에 모였어요. 생을 걸고 그리고는 모든 재산 100% 다 내놨어. 하나님은 전 세계 살리는 축복으로 그들을 축복했습니다. 하나님은 돈이 필요한 분이 아닙니다. 다 하나님 건데. 그러나 우리의 믿음이요. 하나님 주신 기회. 하나님이 뭘 요구하시냐? 우리의 믿음을 요구하고 계십니다. 축복하시려고. 그래서 신앙 고백서를 적어내고 우리 하나님 앞에 하나 되어야 돼요.
그리고 후대 앞에 건물 제대로 짓고 가야 돼요. 위기가 아니고 오히려 정인으로 세우려고, 증거 있는 교회로 세우려고 하나님께서 지금 우리를 몰아가시고 계신 장면이에요. 마지막으로 로마서 16장 23명밖에 안 되는 제자들이 세계를 살렸습니다. 우리 청년들이요, 그게 모델이 되어야 돼요. 헛된 길을 가지 마라. 세상에 동화되어 살지 마라. 하나님이 살아계시니 가장 행복한 길, 가장 응답의 길, 가장 축복의 길을 모델 삼고 이전에 회복하고 가라. 우리 청년들이 주역 되시길 바라고 모델 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 다윗은 사무엘 만나고부터 바로 준비했어요. 大卫自从见过撒母耳之后，他立马就来准备了。 그래서 계속 기도하면서 나중에는 1천 방대를 만들고 성전 준비를 했어요. 后来他一直祷告当中，他建立了1000座高楼，并且准备了圣殿。 렘넌트들은 지금부터 여러분은 준비를 해야 됩니다. Remnant， 你们从现在起就要开始来准备。 우리 지금 이제 나이가 좀 많은 분들은 现在我们稍微上了年纪的， 시편 90편 10절에서 17절 모세의 기도 같은 이런 기도 있어야 됩니다. 诗篇90篇10到17节摩西的祷告，我们里头也得有这样的祷告 날 계수하는 지혜를 주옵소서. 啊！神呢，给我能够数算日子的这样的智慧 지금 내가 이런 걸 기도하고 준비해야 될 때다. 이런 걸 딱 계산해야 돼요. 啊，得好好数算啊！现在是要我来祷告来准备的这样的时间。 다 나가 두고도 사도행전 2장 43절 45절 보세요. 我们看一下《使徒行传》2章是43到45节。 조그마한 교회인데 이게 세계 살릴 교회입니다. 那么小的一个教会，但是成为了救活世界的教会。 이번에는 완전히 빛의 경제 회복하는 언약을 굳게 잡아야 돼요. 各位，这次你们要一定牢牢持定住恢复光之经济的神的约。 렘넌트들도 언약을 굳게 잡아야 되면 내 평생에 해야 될 걸 지금 생각해야 됩니다. Remnant 也得持定神的约，我一辈子要做事情，现在要来思考。 너희 생명이 그리스도 안에 감추어 있느니라. 你们的生命与基督一同藏在神里面。 그리스도 안에 나타났다 해야 될 텐데 감추어져 있다라고 그랬어요. 本该说在基督里彰显出来，但是说与基督藏在基督里面。 그와 함께 영광 중에 너에게 나타나리라. 第4节里头说什么？你们也要与他一同显现在荣耀里。 그러고 하나님의 형상을 따라 새롭게 함을 입으라. 然后又说要照着神的形象披戴新的人。 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시느니라. 基督他就是万有，他在万有之中， 그래서 우리에게 새롭게 하심을 하나님의 형상을 따라. 并且是照着在我们里头全新的神的形象来。 이 하나님의 형상은 창조주의 형상입니다. 这个神的形象就是创造者 이걸 的形 따라 象， 새롭게 함을 입어라. 要在这个上头渐渐更新，要穿上了新人。 이 하나님의 위에 놀라운 축복이 어떻게 나타났는가 하니까 3가지로 나타났어요. 那么我们一直看这样的历史的话，神经运的祝福做工怎么样彰显出来的呢？3点： 성막, 성전, 교회. 圣幕、圣殿、教会。 전도 중에 전도가 이겁니다. 因此，传道之中的传道就这3点。 그 어려운 시대 광야에서는 성막 중심으로 막 기적들이 일어났어요. 那么艰苦的岁月当中，在那个旷野里头，以圣幕为中心起来了作为。 하나님이 위에서 주시는 능력을 가지고 내가 세상에서 찾아낼 수 있어야 돼요. 奉献固然是奉献，献身也固然是献身，但是神的百姓一定要有什么呢？神赐给我的从上头的那些降下来的，一定要找出来， 내 안에 在我里面 반드시 해야 돼요. 一定要做这个， 내 안에 하나님의 성전을 세워라. 要在我里面建造神的圣殿。 우리 교회당 짓는데 교회당에 하나님의 성전을 만들어요. 我们要建造教会堂，要让这个教堂变成神的样 우리가 的。 지으려면 교회를 지으려고 하는 게 아니라 교회당을 지으려고 하는 겁니다. 我们建不是建的教会，而是建的教会堂。为什么？因为这里面 이 是教会， 교회당에 하나님의 성전이 지어져요. 要在这个教堂里头建造起神的圣殿。 더 중요한 거는 골로새 교회는 바울이 세운 교회가 아닙니다. 更重要的是，哥罗西教会不是保罗亲手建立的教会， 에바브라라는 사람이 세웠는데 거기 바울이 편지를 했어요. 是一个人这样建立的。然后保罗呢，给那儿写了信， 더 놀라운 거는 바울이 골로새 교회는 가본 적도 없어요. 是以巴弗建立的。更惊人的是，保罗从未去过哥罗西教会。 가보지 못한 나라에 하나님의 성전을 세워라. 在我们没有去过的国家里头，建立起神的圣殿，这样 그리스도께서 주신 7망대 세워라. 要建造起基督所给的7个望楼，在我里头用祷告 기도로 하나님 그리스도께 주신 7대 여정을 가라. 一定要记住，用祷告来行走基督所赐的7大旅程。 3이정표 있습니다. 有3个里程碑、里程表， 그죠? 是什么呢？ 성령의 인도받기 위해서 선교 나가자마자
금시간 믿은 거기가 이정표입니다. 为了受圣灵的引导，一出去宣教的时候马上进食，那是第一个。 하나님이 붙잡은 제자면 하나님의 능력으로 하시게 돼 있거든요. 因为是神抓住的门徒的话，神会用神的能力来做。 아무리 바울을 죽이려고 해도 못 죽였어요. 那些人拼命想杀掉保罗，也是没有杀死。保罗做了世界福音化， 이방인의 뜰, 外邦人的愿 아이들의 뜰. 有3个愿，还有孩子们的愿。 우리 这个部分 렘넌트들이 교회 와서 뭔가를 찾아내야 됩니다. 기도를 찾아내야 돼요. 得让我们 remnant 们来到教会，找出什么来？找出祷 그리고 告 렘넌트 来。 와서 미래 찾아내야 돼요. 得让我们 remnant 过来找到未来。也就是说，小时候如此重要，所以我们一定要来祷告。 기도의 뜰, 祷告的愿， 이게 치유의 뜰이죠. 这个就治愈的愿。 가보지 못한 나라가 어딥니까? 那些没有去过的国家是在哪里呢？ 237 나라. 237国家。 지금 여러분들이 237 하나씩 맡고 있잖아요. 예, 하나씩 맡아 기도 시작하세요. 各位，你们现在要负责237国家，每个人负责一个，真的来开始祷告吧。 왜 렘넌트를 내년에 초청하자 하냐면요. 그 렘넌트가 없으면 5천 종족 못 들어가요. 为什么说明年要邀请 remnant 呢？如果没有他们的话，不能够进入5000族群呢？ 우리는 3가지 전쟁해야 됩니다. 我们得做3个战争。得 땅의 救了吗 것을 ？ 생각하지 마라. 不要思念地上的。 지금은 메이슨 전쟁 시대입니다. 现在是 Mason 战争时， 특히 우리 후대들 가운데 지금 한번 편집 설계 디자인 해보세요. 所以我们后代之中现在要开始来编辑规划来设计看看。 이제 성전 전쟁이요. 现在就圣殿战争。 많은 이게 우리가 어떻게 성전을 지어서 많은 사람들의 이게 문화와 영적인 걸 바꿀 거냐 이거란 말이거든요. 我们要怎么样建造圣殿，改变很多人的这样的文化，就是这样的战争。 여러분 24 기도의 이 팀들이 되지면요 저절로 여러분에게는 큰 역사들이 일어나기 시작합니다. 如果不断的有了24祷告的这样的小组的话，逐渐形成，你们里头一定会有这样的大作为起来的。 감추인 것을 본 사람들. 사탄이 일으킨 3가지 사건에 속지 않고 예수 그리스도의 이름으로 사탄을 꺾는 그리스도의 대사 되게 하심을 감사드립니다. 흑암과 사탄의 권세에 붙잡혀 죽어가는 사람을 살리는 왕같은 대사의 축복 누리게 하옵소서. 그리스도의 권세로 노예, 포로, 속국, 유랑민에서 해방시키는 제사자의 사명을 누리게 하옵소서. 우상으로 멸망받는 사람들에게 빛을 비춰주는 선지자의 사명 가지고 세계를 살리는 7망대 7여정 3가지 이정표를 걸어가게 하옵소서. 왕, 선지자, 제사장의 축복을 가지고 가게 하옵소서. 회복해야 할 것들. 복음이 희미해지고 교회가 무너져가는 시대에 올바른 복음을 알게 하시고 교회 회복을 위해 나를 불러주신 하나님께 감사드립니다. 성경적인 전도운동이 나의 현장에 일어나게 하시고 프레디 선교사님을 통해 3억 불어권 현장에도 성경적인 전도운동이 일어나게 하옵소서. 오직 그리스도의 답을 내고 제자를 양육할 메시지를 준비하며 강단 말씀을 붙잡고 성령 인도받아 나의 현장에서 캠프를 통해 5가지 기초를 확인하는 망대의 축복을 누리게 하옵소서. 우리 교회 5가지 정체성을 사모늘과 묵상을 통해 확인하고 불신앙을 버리고 믿음으로 결단하여 생명운동이 일어나며 복음문화센터가 세워지는 올바른 교회가 회복되게 하옵소서. 3가지 뜰을 준비하고 믿음의 결단을 통해 로마서 16장의 응답을 누리게 하옵소서. 영원한 미래를 계수하라. 영원한 시간표를 보고 평생의 응답을 지금 준비하게 하시고 성막, 성전, 교회를 통해 나타난 위의 것, 그 힘과 축복을 증거하게 하심을 감사드립니다. 내 안에 7망대, 7여정, 3가지 이정표의 하나님의 망대를 세우게 하옵소서. 교회당에 하나님의 성전을 지어 이방인의 뜰, 아이들의 뜰,
기도의 뜰을 짓게 하옵소서. 가보지 못한 나라 237 나라 5천 종족 남미에 하나님의 성전을 세우게 하옵소서. 지금부터 육신과의 전쟁, 메이슨 전쟁, 성전 전쟁을 하는 로마서 16장 기도 24팀을 구성하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.